السلام علیکم۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ آج میں آپ لوگوں سے کچھ اہم باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں 9th کلاس کے کس دن امپورٹنٹ پارٹ اپلوڈ کروں گی اور 10th کلاس کے کس دن اہم پارٹ ہیں جو اپلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو میں فل بک میں سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہیں دونوں کلاسز کے، جن میں سے 100% پیپر آتا ہے، وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گی۔ آپ لوگوں کا دل کیا مجھ سے کر لینا، اپنے سکول میں کسی سے کر لینا، یا پھر آپ لوگ جہاں اکیڈمی پڑھ رہے ہو وہاں کر لینا، جہاں سے دل چاہا کر لینا، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی، اگر آپ لوگ یہ پارٹ کر لو گے تو اس میں سے 100% پیپر آئے گا۔ اگر نہ پیپر آیا تو میرا چینل انسبسکرائب کر دینا۔ اب یہ تو میں آپ لوگوں کو سیدھا نہیں بتا سکتی کہ مجھے اتنا کیوں پتا کہ پیپر ان پارٹ میں سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آتا ہے۔ پچھلے سال جو پیپر ہوا 9th کلاس کا اور 10th کا، میرے اسٹوڈنٹ نے 75 مارکس حاصل کیے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو پہلے میں نے ستمبر میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے پارٹ کروانا تھا جو امپورٹنٹ تھے، خود سمجھانا تھا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں میری سمجھ نہیں آتی یا پھر مجھے آپ کو سمجھانا نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے میں اب یہ سارے پارٹ آپ لوگوں کو اپلوڈ کر رہی ہوں، وہ بھی اس لیے کیونکہ آپ لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، ابھی تک میرے چینل پہ ہو۔ میں پہلے یہ چینل ڈیلیٹ کرنے لگی تھی، اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو پڑھاتی تھی۔ بچوں کافی محنت ہوتی ہے، فیملی سے ٹائم نکال کے گھنٹہ آدھا گھنٹہ ویڈیو بنانا، پڑھانا، ٹھیک ہے۔ کچھ بچوں نے چینل انسبسکرائب کر دیا، تقریباً 15-20 بچے ہوں گے جنہوں نے چینل انسبسکرائب کیا۔ میں نے سوچا کہ میں یہ چینل چھوڑ دوں گی، میں نہیں پڑھانا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کیا سوچا، میں نے کہا ان 15-20 کے لیے جو 70-80-100 اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سب کو چھوڑ دوں۔ پھر میں نے ہمت کی کہ نہیں، میں ان کو پڑھاؤں گی، انشاءاللہ ان کے مارکس آئیں گے۔ جب اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہوئی ہے کہ ایک چیز مجھے آتی ہے اور میرا گیس اتنا ہے اس کے بارے میں کہ جتنے بھی ویک ہو آپ لوگ، جتنے بھی ویک ہو، اگر آپ لوگ یہ پارٹ کر لو گے، آپ جتنے اچھے یہ پارٹ آپ لوگ کرو گے، جتنے مطلب آپ کو یہ آئیں گے یہ والے پارٹ، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے 75 مارکس آ سکتے ہیں۔ پیپروں میں کچھ 7-8 منتھ رہ گئے یا 6 منتھ رہ گئے جب پیپر ہوا، زیادہ ٹائم تو نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پارٹ کرتے کرتے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب پیپر آ گئے۔ تو آپ لوگ پیپر لانا اور گھر آ کے ان پارٹ میں سے چیک کرنا، اگر 95% پیپر ان پارٹ میں سے نہ آیا تو میرے چینل ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی میرے چینل پہ رہو، آپ لوگ بس مجھ سے پڑھتے رہو۔ اگر مجھے یہ ہوتا کہ آپ لوگ بس مجھ سے پڑھتے رہو، میرے چینل پہ رہو ہمیشہ، تو میں آپ لوگوں کو یہ پارٹ ابھی اپلوڈ نہ کرتی۔ یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے اپلوڈ کر رہی ہوں، 9th کلاس کو انشاءاللہ منڈے والے دن بتاؤں گی کہ پوری بک میں سے کون کون سے پارٹ امپورٹنٹ ہیں۔ ابھی 6-7 منتھ پڑے ہیں، آپ لوگ روز ایک پارٹ کرو، تھوڑا کرو،
آپ لوگوں کی تیاری کافی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور 10th کلاس کو میں بتاؤں گی اس سے نیکسٹ منڈے، ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کو روز پڑھاتی ہوں لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں آتا۔ کچھ بچے ہیں جو تھوڑا تھوڑا مجھے رسپانس دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے میں اب آپ کو صرف یہ اپلوڈ کر رہی ہوں پارٹ۔ آپ لوگ چاہے تو اسکول میں کر لینا یا جس سے پڑھتے ہو آپ اس سے کر لینا۔ اگر مجھ سے کرنے ہوئے تو مجھے اپلائی کر دینا، مجھے کمنٹ کر دینا کہ ہمیں یہ پارٹ کروا دیں آپ، پھر میں آپ لوگوں کو کروا دوں گی۔ اور میں 100% گارنٹی دیتی ہوں، 100 نہیں 110، ٹھیک ہے؟ 110% گارنٹی دیتی ہوں کہ ان میں سے ہی پیپر آئے گا۔ اور جس میتھڈ سے میں کرواؤں گی آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگ مجھ سے کرنا چاہو تو کوئی بھی آپ کا مارکس نہیں کاٹ سکتا، کوئی بھی۔ اگر آپ لوگ ویسے ہی لکھو گے تو کوئی کیسا بھی چیک کر آ جائے وہ آپ کے مارکس نہیں کاٹ سکتا۔ جو میں جس ٹیچر سے پڑھی ہوئی ہوں نا، جس سے میں نے پڑھا تھا، ان کی اب ڈیتھ ہو گئی، ان کو سائنس ٹیچر ہونے کا ایوارڈ ملا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو امپورٹنٹ پارٹ میں آپ لوگوں کو اپلوڈ کر رہی ہوں، یہ جو اسٹوڈینٹس فیصلہ آباد بورڈ کے ہیں، 9th اور 10th دونوں کو، ٹھیک ہے؟ جو اسٹوڈینٹ فیصلہ آباد بورڈ کے ہیں یہ ان کے لیے ہیں۔ جو اسٹوڈینٹس لاہور بورڈ، ملتان بورڈ یا گجرانوالے بورڈ کے ہیں وہ مجھے کمنٹ میں بتائیں، پھر میں ان کو ان کے پارٹ، امپورٹنٹ پارٹ جو ہیں وہ اپلوڈ کروں گی۔ نہیں تو پھر مجھے لگتا فیصلہ آباد بورڈ کے اسٹوڈینٹس ہیں میرے پاس، اس وجہ سے میں فیصلہ آباد بورڈ کے ہی امپورٹنٹ پارٹس اپلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ 9th کلاس کے منڈے والے دن کروں گی اور 10th کلاس کے نیکسٹ منڈے کروں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی میں یہ پارٹ، امپورٹنٹ پارٹ ہیں جو وہ اپلوڈ کر رہی ہوں، اور جنوری میں، فروری میں آپ لوگوں کے پیپر ہوں گے 10th، مارچ میں، فروری کے اینڈ میں میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں ان پارٹ میں سے جو امپورٹنٹ کویسچن ہیں، سارے امپورٹنٹ کویسچن، اگر آپ لوگوں نے اب یہ پارٹس کر لیے سارے فروری تک، 15 فروری تک، ٹھیک ہے؟ 10th کلاس 15 فروری تک، تو جو ویڈیو میں 15 فروری کے بعد اپلوڈ کروں گی اس میں سے وہ کویسچن ہیں جو آپ صرف پیپر والے دن وہی کر جانا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگ فیل ہو یا کچھ ہو۔ جو میں وہ کویسچن اپلوڈ کروں گی نا، وہ حال تو آپ لوگوں نے کرنے ہیں، لیکن میں صرف اکیلے کویسچن لکھ کے اپلوڈ کروں گی جو آپ لوگوں نے کر کے دیکھنے ہیں پیپر والے دن، ٹھیک ہے؟ اگر ابھی آپ لوگوں نے اتنی اچھی سے تیاری کی ہے کہ یہ آپ کو پارٹ پانی کی طرح آتے ہیں، آپ لوگ کویسچن بعد میں دیکھتے ہو، پہلے آپ کو پتا چل جاتا کہ یہ کیسے حل ہوگا، تو پوری بکس پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کویسچن میں آپ لوگوں کو اپلوڈ کروں گی 10th کے لیے 15 فروری کے بعد، اور جو 9th کلاس ہے اس کے لیے کروں گی 1 مارچ کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو وہ امپورٹنٹ کویسچن ہیں وہ میں سارے اپلوڈ کر دوں گی، جیسے اب آپ لوگوں کو میں یہ بتاؤں گی کہ کون کون سے پارٹ امپورٹنٹ ہیں جن میں سے پیپر 100% آتا ہے، 100%، ٹھیک ہے؟ ان پارٹ میں سے 95% وہ جو کویسچن اپلوڈ کروں گی ان کویسچن میں سے 95% پیپر آئے گا۔ اگر نہ آیا تو مت پڑھنا مجھ سے، اور اگر
आप लोगों को लगा कि नहीं मैं ठीक आपको बताया, इनमें से पेपर आता है, आप लोगों की काफ़ी हेल्प हुई। फिर इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी मैं आप लोगों की इसी तरह हेल्प करती रहूँगी। और जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहें उनको मैं पढ़ाऊँगी भी, उनको समझाऊँगी भी, उनकी तैयारी भी करवाऊँगी। बच्चों ये अभी टाइम है। आप लोगों को एक बात बताऊं, ठीक है, मैंने इसलिए अभी पढ़ाना शुरू किया। पहले मैं सोच रही थी कि मैं सितंबर से पढ़ाऊंगी, ठीक है, फिर बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। बच्चे जो हमारे सर होते थे ना, वो पता क्या कहते थे कि बेटा एंड पे आके ना सब जोर लगाते हैं, सब मेहनत करते हैं, नंबर उसी के आते हैं जो छुट्टियों में मेहनत करता है, जो पहले मेहनत करता है उसकी मेहनत डबल हो जाती है। जब तक और लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो काफी पढ़ चुका होता है, एक बार उसके जहन से गुजर चुका होता है, लेकिन जब वो रिपीट करता है वो बाद वाले उनको भी स्टार्ट होता है, उनको कुछ समझ नहीं आता, अगर कुछ समझ आए वो इतना पक्का नहीं होता, और जो पहले कर चुका होता है उसका रिपीट होता जाता है, उसको बहुत अच्छे से समझ आती जाती है, फिर उसी के मार्क्स ज्यादा आएंगे। अगर आप लोग कह रहे हो जब स्कूल खुलेंगे पढ़ लेंगे देखा जाएगा, अभी छुट्टियां हैं आराम करें, तो ऐसे नंबर नहीं आते। जो लोग अब मेहनत कर रहे हैं उन्हीं के नंबर आएंगे एंड पे। अब मैं तो यही कर सकती हूँ, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये बता दूं कि आप लोग ये वाले पार्ट्स कर लो, इनमें से इम्पोर्टेंट पेपर आ जाएगा, ठीक है, इनमें से पेपर आ जाएगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर करना। इनमें से तकरीबन काफी मार्क्स के आपके आपके मार्क्स आ जाएंगे, काफी मार्क्स का पेपर आ जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। या फिर आपको समझा सकती हूँ, जिन बच्चों को मेरी समझ आती है या मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनको मैं पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी। सिर्फ इसी बात से नंबर नहीं आ जाएंगे आप लोगों के। आप लोग पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तकरीबन कम से कम रोज 1 घंटा तो बनता है कि आप लोग रियाजी को दो, ठीक है। आप कोई टाइम फिक्स कर लो, सुबह सुबह जब आपको कोई काम नहीं होता उस वक्त आप लोग पढ़ लिया करो, तो या फिर शाम को पढ़ लिया करो, जिस वक्त भी आपको मुनासिब लगता है। तकरीबन अगर आप लोग 1 घंटा दोगे ना मैथ को, मैं ये नहीं कह रही आप मुझसे पढ़ो, ठीक है। अब मैं उस वक्त आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी जब तक कोई बच्चा मुझे ये नहीं कहेगा कि हमें पढ़ा दो। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, तो इससे फिर क्या फायदा। ये सारे आप पास मैं इसलिए आप लोगों को अब बता रही हूँ क्योंकि आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे हो, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि मैं पहले आप लोगों को कहा कि आप लोग मुझसे तैयारी करो, इंशाल्लाह इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, आप लोगों ने मुझ पे इत्मीनान किया और मेरे चैनल पे आ जाए, और अब मैं बीच में ऐसे ही आप लोगों को अधूरा छोड़ के ये चैनल डिलीट कर दूं या फिर कुछ ना आपको बताऊं कि आप लोग वैसे ही जाओ यहाँ से। मैं चाहती हूँ कि आपके 100% मार्क्स आए। बच्चों आपको पता, स्टूडेंट से ज्यादा उस्ताद को फिक्र होती है कि वो जिस बच्चों पे इतनी मेहनत कर रहा है उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आए, 100% आए, और उसको फिर खुशी होती है कि उसके स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए। पता मैंने कब पढ़ाना शुरू किया, जब मैं खुद पढ़ती थी ना उस वक्त मैं अपनी क्लास को मैथ करवाती थी। जब हमारी मैथ की टीचर नहीं आती थी ना, तो जो मेरी इंचार्ज टीचर होती थी उसको, वो हमारी फैमिली को जानती थी, तो वो मुझे कहती थी कि तुम मैथ पढ़ाओ क्लास को। मैं उस वक्त भी मैथ पढ़ाती थी और अपनी क्लास को पढ़ाने के साथ साथ मुझे मतलब मैथ बहुत मेरा अच्छा हो गया। मैथ है ना जो,
وہ ہمارا خاندانی تیز ہے. میرے بابا جان، میرے بھائی، میری سسٹر، جو میرے تایا چاچے ہیں، ان سب کا میتھ، خاندانی میتھ ہائی ہے ہمارا. ٹھیک ہے، بہت میتھ آتا ہے، میتھ ہی آتا ہے لیکن. تو اس وقت میں اپنی کلاس کو پڑھاتی تھی، لیکن مجھے پڑھانے کا شوق نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا. آتا تھا مجھے ریاضی بہت زیادہ، لیکن مجھے پڑھانے کا شوق نہیں تھا. میں نے پڑھانا شروع کر دیا، اس وقت پڑھایا. اس کے بعد ہم لوگ کالج میں چلے گئے، ادھر پڑھنے لگ گئے. مجھے پڑھانے کا شوق کب ہوا یہ بتا رہی ہوں میں آپ کو. ہمارے ہمسائے تھے، ان کے نا والد کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ان کی ماں اکیلی تھی. آپ لوگوں کو پتہ، اس دنیا میں جب انسان اکیلا ہوتا ہے یا کوئی برا وقت پڑتا ہے تو کوئی بھی سہارا نہیں بنتا بچوں، خود ہی اپنے بل پہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. میں اس لیے آپ لوگوں کو، سب کو، جو ویک بچے ہیں، آپ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا تھا کہ کم سے کم اگر آپ لوگ نہیں بھی اتنا آگے جاتے کہ کوئی جاب کرو یا کچھ کرو، میں آپ لوگوں کو میتھ اتنا سکھا دوں گی کہ آپ لوگ اپنے گھر میں یا کہیں بھی ٹیوشن پڑھائیں یا پھر کچھ بھی کریں، آپ کو اتنا آتا ہو کہ آپ ایک ہی بک کو لے کے چلو نا تو آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے، جو ویک بچے ہوتے ہیں یا جن کو سمجھ نہیں آتی یا پھر باقی بکس میں سے مارکس آ جاتے ہیں لیکن میتھ کی وجہ سے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر آگے آگے جا کے بہت مشکلیں آتی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ آتا بھی نہیں، ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو انسان کے ہاتھ میں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. یہ میں چینل اس لیے بنایا تھا کہ جو بچے ویک ہیں بہت، ان کو میں اتنے اچھے سے میتھ کروا دوں گی کہ ان کو کبھی بھولے نہ، اور اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کی کافی آگے ہیلپ بھی ہو جائے گی. وہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا. تو ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی. اب ان کے حالات ایسے تھے کہ وہ اکیڈمی نہیں جا سکتے تھے. تو بڑی سسٹر تھی، صرف 3 بہن بھائی تھے. وہ جو بردر تھا وہ چھوٹا تھا، 2 سسٹر تھی، وہ بڑی تھی لیکن مجھ سے چھوٹی تھی. مطلب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھی اور وہ ابھی 9th میں تھی، جو سب سے بڑی سسٹر تھی. ٹھیک ہے، اس کی ماں آئی ہمارے پاس گھر میں. وہ امی کو کیا بولتی ہیں کہ میری بیٹی ہے نا جو، وہ بہت ویک ہے میتھ میں، اور میرے حالات بھی ایسے نہیں کہ میں اس کو کسی اکیڈمی میں ڈال دوں یا ٹیوشن پہ ڈال دوں. ٹھیک ہے، اگر میں ڈالتی بھی ہوں، حوصلہ کرتی ہوں کام کر کے، مطلب وہ لوگوں کے گھروں میں اس نے کام کرنا شروع کر دیا تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے، تو اس کو سمجھ نہیں آتی. آپ ایسا کرو، اپنی بیٹی کو بولو کہ میری بیٹی کو پڑھا دے ٹیوشن، مجھ سے پیسے لے لے. مجھے بولتی کہ یہ مجھ سے پیسے لے لے لیکن میری بیٹی کو پڑھا دے تاکہ یہ میتھ میں پاس ہو جائے. میں خود پڑھتی تھی، میں نے صاف انکار کر دیا کہ آنٹی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کہ میں نے پڑھنا بھی ہوتا ہے، میں گھر کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو میں نہیں پڑھا سکتی. ٹھیک ہے، وہ چلی گئی. پھر کچھ ٹائم گزرا، میری ایک کلاس فیلو تھی، ان کے گھر کے حالات اتنے خراب تھے نا کہ وہ اپنی جو فیس ہوتی تھی وہ بھی نہیں دے پاتی تھی. تو جب میں نے اس کی باتیں سنی مجھے بڑا دکھ ہونا کہ یا اللہ، یہ تیری دین ہے، تو کسی کو اتنا دیتا ہے، کسی کو اتنا گرا دیتا ہے کہ اس کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی. میں نے سوچا کہ نہیں، میں آنٹی کی بیٹی کو پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے، میں نے گھر آ کے بولا امی آپ آنٹی کو کہہ دینا کہ وہ اپنی بیٹی کو شام کو بھیج دیا کرے، میں اس کو پڑھاؤں گی.
मैंने उसको 3 मंथ पढ़ाया। वो मैथ में इतना वीक थी कि ना उसके बाकी बुक्स में मार्क्स अच्छे आ जाते थे, किसी में 40, किसी में 50, किसी में 60, 65 इधर तक मार्क्स आ जाते थे। लेकिन जो मैथ था वो उसमें इतना मुश्किल पास होती थी ना, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। अब मैं समझा रही हूँ आपको कि मैथ मुश्किल क्यों लगता है आप लोगों को, और फिर ये ठीक कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। हमें ना कॉलेज से छुट्टियां होगी, मैंने उसको 3 मंथ पढ़ाया, 3-3 घंटे रोज। वो अकेली होती थी मेरे पास, मैं और वो होती थी। ठीक है, मैं अपने रूम में उसको 3-3 घंटे पढ़ाना, उसको समझाना है, और जितना हम लोगों ने कर लेना ना, उसके फिर मार्क्स इतने अच्छे हैं। जितनी बुक्स में से जो उसकी खुद की फेवरेट थी, इंग्लिश उसको बहुत आती थी, उसमें से हर बुक में से सिर्फ 3 मंथ पढ़ाने से उसके मार्क्स सबसे ज्यादा आए मैथ में। अब मैं आपको वजह बताती हूँ कि सिर्फ 3 मंथ पढ़ाने से उसके मार्क्स कैसे इतने अच्छे आए। हम लोगों ने रोजाना तकरीबन एक एक्सरसाइज या फिर आधी एक्सरसाइज कर लेनी। ठीक है, जब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होनी ना, मैं उसको बोलना पीछे जितना भी किया है वो, और जो एक्सरसाइज खत्म हुई है, जो एक्सरसाइज अभी खत्म हुई है, मैं उसका टेस्ट लेना है। मैं उसको टेस्ट ले के बार 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 इतना करवा दिया कि वो ही 3 मंथ किया हुआ उसको भूला नहीं। बच्चों, आपको ये नहीं होता कि अगर कोई चीज मुश्किल है, अभी आ गई, हमने देखा तो अभी आ गई, नहीं, आप लोगों को एक बार समझ नहीं आएगी, आप लोग दूसरी बार करो। जब एक बार हो गया, फिर उससे आगे जब करोगे, उसके बाद वो पीछे वाला फिर करो, पीछे वाला फिर करो। वो 1-2 बार आपको करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को वो इतना पक्का हो जाएगा कि आप लोग क्वेश्चन बाद में देखोगे, पता आपको पहले चल जाएगा कि ये कैसे होगा। मैथ में फुल मार्क्स हासिल करने का ये एक अहम तरीका है। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं मंडे को 9th क्लास के जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं वो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आप लोगों ने एक रजिस्टर पे इम्पोर्टेंट पार्ट लिख के एक्सरसाइज साथ लिखते जाना है और इम्पोर्टेंट पार्ट लिखते जाना। ठीक है, उसको एक पेज पे आप लोगों ने उतार लेना है। फिर आप लोगों ने रोजाना 1 घंटा एक तरफ से शुरू कर देना, शुरू से शुरू कर देना आप लोगों ने। ठीक है, रोजाना आप लोगों ने 1 घंटा पहला पार्ट शुरू कर दिया, 1 घंटे में जितना हुआ वो ठीक है, फिर दूसरा पार्ट शुरू कर दिया। ठीक है, पूरा वीक मंडे से लेके सैटरडे तक आप लोगों ने वो ऐसे करते जाना, और ना टिक लगाते जाना कि ये पार्ट हो गया हमारा, ये पार्ट भी हो गया हमारा, ये पार्ट भी हो गया हमारा, सैटरडे तक जितने भी हो जाए। अब आप लोगों ने फिर क्या करना, संडे वाले दिन आपने शुरू से लेके जितना किया है, मंडे से लेके सैटरडे तक जितना किया है वो शुरू से आपने करना है। ठीक है, वो आपने सारे पार्ट रिपीट में करने हैं। तो वो आपने पहले ऐसे करनी है कि आप लोगों ने बुक रखनी है, क्वेश्चन देखना, उसको हल करते जाना। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप जिससे पढ़ रहे हो या मुझसे पढ़ रहे हो, फिर आपने देखना कि इसने कैसे करवाया। ठीक है, उसको फिर करें, ऐसे वो सारे पार्ट आपने रिपीट करने हैं। तो फिर नेक्स्ट वीक आप लोगों ने उससे आगे शुरू कर देना है, उससे आगे शुरू करके फिर सैटरडे तक जितने पार्ट हो गया आप लोगों ने टिक करते जाना है। ठीक है, तो फिर संडे वाले नेक्स्ट संडे को आप लोगों ने शुरू से लेके उधर तक करना है। पहले जो इस वीक किए वो करना है, फिर वो करना है जो उससे पीछे वाले वीक में किए। ठीक है, वो आपका पूरा रिपीट हो जाएगा। बच्चों, जब तक पेपर होने आपका तो इतना अच्छे से हो जाएगा, इतना अच्छे से हो जाएगा कि आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि किन पार्ट में से पेपर आना, आप लोग इनको इतनी अच्छी तरह तो कर ही सकते हो ना।
ये नहीं कि पूरी बुक अब कहीं से भी समझ नहीं आ रही, पता नहीं किधर से पेपर आएगा, रियाजी इतना वीक भी लगता है। ऐसे नहीं होगा। मैं आपको पूरे पार्ट्स बता दूंगी, आप लोगों ने वो पार्ट सारे लिख लेने हैं और एक के जो पार्ट खत्म होता गया उस पे टिक लगाते जाना, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इंशाल्लाह 100% पेपर इन पार्ट में से आएगा। अगर नहीं आया तो ना पढ़ना। मैं को अब कौन सा मैं कह रही हूँ कि मुझसे पढ़ो, मैं ये कह रही हूँ, ये मैं इसलिए सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बीच में नहीं छोड़ना चाहती थी। आप लोग मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते कि हमें समझ आई या नहीं समझ आई, या क्या गलती है आप लोगों की, आपकी, हमें किस बात से मतलब हम कंफ्यूज हैं। तो फिर क्या फायदा मेरा, मैं फैमिली से इतना टाइम निकालूं, स्पेशल आप लोगों को पढ़ाऊं। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को सारे पार्ट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आप अभी तक मेरे चैनल पे हो। अगर 100% पेपर ना आया आप लोगों को तो अनसब्सक्राइब कर देना, नो प्रॉब्लम। और अगर इंशाल्लाह इसमें से पेपर आ गया आप लोगों को, आप लोगों की काफ़ी हेल्प हुई, तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में किसी भी बुक की मुझसे हेल्प लेना चाहें तो मैं उसको वो इम्पोर्टेंट पार्ट बताऊंगी, वो अगर मुझसे पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो जैसे आप लोगों की मर्जी। इंशाल्लाह अभी तो मैं इस पे फार्मूला अपलोड करती रहूंगी, कौन सा फार्मूला कैसे बना, कैसे मतलब फार्मूले समझाया करूंगी। तो अगर आप लोग कहोगे कि हमें ये सारे मैथ, ये जो आपने पार्ट बताए हैं वो हमें करवा दो, तो फिर वो मैं आपको करवाऊंगी। जो फार्मूले हैं वो बाद में अपलोड करूंगी जब आप लोगों का ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग मुझसे नहीं पढ़ना चाहते तो फिर जिससे दिल चाहे आप लोगों का उनसे ये पार्ट कर लेना, और इंशाल्लाह 100% इन्हीं में से मार्क्स आएगा। मंडे वाले दिन करूंगी 9th क्लास का, जो फैसलाबाद बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पार्ट होंगे, और जो और किसी बोर्ड से रिलेटेड हैं वो मुझे कमेंट में बताएं, उनके मैं फिर बताऊंगी। ठीक है, और इंशाल्लाह 15 फरवरी के बाद 10th क्लास के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिर्फ क्वेश्चन, पार्ट नहीं, क्वेश्चन, मैं वो पूरी वीडियो में, एक ही वीडियो में अपलोड कर दूंगी। फिर वो आप लोग पेपर से पहले करके देख लेना और करना, और आके देखना जरूर कि इन पार्ट में से कितना पेपर आया है। और अगर इन पार्ट में से फुल पेपर आ गया और आपके मार्क्स फिर भी ना आए तो ये आप लोगों की गलती है। बच्चों, क्यों आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने किए नहीं। अगर आप लोग करोगे तो 100% मार्क्स भी आ सकते हैं आप लोगों के। ओके, आके पेपर जरूर चेक करना, मुझे इतना यकीन है क्योंकि ये मेरा एक दिन का काम नहीं बच्चों, मेरा आप लोग समझो 10 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट 9 होगी जो इंशाल्लाह 9th और 10th, उनको मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि पूरा साल पढ़ा होगा, अभी तो 6-7 मंथ पड़े हैं, अब तो यही करवाऊंगी। अगर आप लोगों ने करना चाहा, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एक एक पार्ट करके आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगी। वैसे आप लोग जिससे दिल चाहे उससे कर लेना, लेकिन जो बच्चे मुझसे करना चाहें वो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं फिर ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, नहीं तो फिर मैं अभी फार्मूला अपलोड करूंगी कि कौन सा फार्मूला कैसे डिफाइंड हुआ, कैसे बनता है, ऐसे सिर्फ फार्मूले आपको, ऐसे ये एक्सरसाइज नहीं करवाऊंगी। और बच्चों, हमारे पेपर में ना जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनके एंड पे एक क्वेश्चन होता है, 9th को भी पता होगा, 10th को भी पता होगा अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत बुक उठाई है, कि जो एंड पे मसले हैं, प्रॉब्लम हैं, वो आपने लाजमी करना होता है, वो लाजमी क्वेश्चन है। वो मैं 9th क्लास को
4 प्रॉब्लम बताऊंगी, ठीक है। उनमें से एक आएगा और वो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर वो 4 आप इतने अच्छे से कर लोगे, ये 8 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। एमसीक्यूज 12 नंबर के होते हैं या 15 नंबर के होते हैं। तो एमसीक्यूज और क्वेश्चन 10th के लिए 15 फरवरी के बाद मैं अपलोड करूंगी, आप लोग वो करके चले जाना और ये 5 अभी कर लेना, ठीक है। और जो 9th क्लास है उसके लिए करूंगी 1 मार्च के बाद। जैसे ये मैं पार्ट अब आप लोगों को अपलोड करूंगी, ऐसे ही वो क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगी कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने पेपर वाले दिन करके जाना है, ठीक है। आप लोग ये पार्ट कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग एक पार्ट शुरू करो, उस पे टिक लगाते जाओ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आखिर एक दिन सारे खत्म हो जाएंगे और आपकी तैयारी हो जाएगी, इंशाल्लाह 100% मार्क्स आएंगे। और अगर आपका 100% पेपर इन 5 में से आ गया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। वैसे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है इन्हीं में से आएगा। और जो बच्चे फैसलाबाद बोर्ड के अलावा हैं, मुल्तान बोर्ड या लाहौर बोर्ड या फिर गुजरांवाले बोर्ड, वो मुझे कमेंट में बताएं। उनके लिए फिर मैं बाद में वीडियो अपलोड करूंगी कि कौन कौन से पार्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये फैसलाबाद वालों के लिए है, ओके। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखना और ध्यान से बच्चों पढ़ा करो, क्योंकि ये अभी वक्त है, अभी माँ बाप आपको टाइम दे रहे हैं कि पढ़ो, अच्छे से मेहनत करके पढ़ो। अगर आप मतलब इतना भी हाई नहीं हो कि कोई जॉब कर सको या कुछ कर सको, कोई एक बुक तो ऐसे कर लो कि आप लोग अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो अपने लिए तो खुद कर सको। जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो कोई किसी के साथ नहीं होता, खुद ही करना पड़ता है। जिसको लगी होती है वो ही जाने, ठीक है। मेहनत से पढ़ा करो। और अगर मुझसे पढ़ना हुआ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, नहीं तो फिर जिससे दिल चाहे आप लोगों का ये पार्ट आप लोग कर लेना। और जो बच्चे मुझसे पढ़ेंगे मैं 100% गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह उनके 95% मार्क्स आएंगे। अगर जो जो मैं करवाऊँ वो वैसे वैसे कर ले, कोई उनके मार्क्स नहीं काट सकता, ओके। अपना ख्याल रखना। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन 9th क्लास के जो फुल बुक्स के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी और नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह 10th क्लास के बता दूंगी। और 15 फरवरी के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इन पार्ट्स में से या कोई और मुझे लगा कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक आधा, तो वो मैं 15 फरवरी के बाद अपलोड करूंगी 10th के लिए और 9th क्लास के लिए 1 मार्च के बाद, ओके। अब आप लोग डिसाइड कर लेना कि आप लोगों ने क्या करना है, मुझसे पढ़ना है या नहीं। फिर अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ना तो मैं फार्मूले वगैरह लोगों को काफ़ी मुश्किल लगते हैं, जो मतलब लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि ये फार्मूला हमें पता चले कैसे हुआ, क्योंकि फार्मूलों के साथ ही एक्सरसाइज होती हैं, तो फिर मैं वो अपलोड करूँगी। अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो, फिर जो मैं इम्पोर्टेंट पार्ट आप लोगों को अपलोड कर रही हूँ फिर मैं वो एक एक करके आपको करवा दूँगी, ठीक है, ओके। अपना ख्याल रखना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, भलाई 6-7 मंथ पड़े हैं, कि कितना पेपर आप लोगों का इन पार्ट्स में से आया। कि अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।